Puring pranamma bhakti pramadam lavate janavai namo vishnupadaya krishna prasthaya bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shivar Shabhanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daini Prabhavi Namaha माधुर जल प्रेमाढ्यो शिरपानुगो भक्तिदान गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी शिमूर्तये दिनदारिणे शिरूपानुगो विरुद्ध अपसिद्धांत धांतो हारिणे नमो गौरकिशनाय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार संबोधि पदम्बुजयते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगपरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जना प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षण कारणतयोषायि गर्भोदशोचय पयवधीशायि शेषश्च यशांश काला स नित्यानन्दकरं शरणमस्तु नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतीश नमः लाविनी स्वरूपाय श्री गौरंग सुहृदोषते भक्त शक्ति स्वरूपाय कदाधरो नमोस्तुते महाविष्णुर्जगत्कर्ता मयवाज सृज्यतदं तस्यावतारम् एवमद्वैताचार्यैश्वरम् आद्वैतं हरिणाद्वैतम् आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारम् ईशनं तमद्वैताचार्य आश्रये शिवाश पंडितं नौमि श्री गौरांग प्रिय पार्षदं यस्य कृपा लभेनापि
श्री गौरांग जयतीरती पंचतत्वादमतं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपका भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमस्ते तुभलग्राम नमस्ते मुसलाऊधो नमस्ते रेवतिकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधरो प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी शतवत्यै नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गुरुपाद पद्म परम गुरुपाद पद्म परमष्ट गुरुपाद पद्म परपर गुरुपाद पद्म सकलेर जय होक। এই সভায় আগত त्रिदंडीपाद भक्ति प्रमोद गोविंद महाराज वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंदा मातृमंडली सज्जन मंडली श्रौतिबृंद तथा ग्रामवासी वृंद सकलके जानाई आमार यथायोग्य सम्भाषण। सकले आमार प्रति प्रसन्न ताज আমি ভাবলাম যে মাঠে প্রোগ্রাম হবে, মাঠে জল ছাদে চলে এসেছে। ঠিক তেমনি করে জন্ম নিয়েছে এখানে কোথায় জলা জঙ্গলে জঙ্গলাতে। কেন দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জলা জঙ্গল এই পৃথিবী নাকি দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত এই জলা জঙ্গল পৃথিবী ভব সাগর পৃথিবী সেখানে জন্ম নিয়েছি। উঠতে হবে কোথায় ওপরে ছাদে। কোন ছাদে? গোলক ছাদে। গোলক ছাদে নামবে কেন? নামতে হবে না রে বাবা, কোথাও নামা যাবে না। একবার উঠলে নামার উপায় আর নামতে হবে না। ভগবান বলেছেন কি বলেছেন? পুনর্জন্ম নবীনতে, যে আমার কাছে একবার আসবে তার জন্ম হবে না। আর কোথায় জন্ম হবে না? এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত পৃথিবীতে আর জন্ম হবে। কোথায় যাবো? কোথায়? সিদ্ধ দেহে স্বরূপে স্থিতি হয়ে থাকবো। কোথায়? নিত্য প্রেমানন্দময় শান্তিময় ধাম। সে ধাম কি?
গোলক ধাম। সেই উপরে তোলার জন্য কে এসছেন? উপর থেকে কে এসছেন নিচে? গোলকের প্রেম ধন হরিনাম সংকীর্তন। এটা খুব ভালো শুনলাম তো উপর থেকে নেমে এসছে আমাদেরকে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হরিনাম সংকীর্তন। সেটা আবার কি জিনিস? বলছে গোলকের প্রেম ধন হরিনাম সংকীর্তন। তারপরে লাগে কি? রতি না জন্মিল কেন তাই। ভালোবাসা জন্মায় না। রতি মানে কি? প্রেম গাঢ় অবস্থায় প্রেম, আর তরল অবস্থায় রতি। গাঢ় অবস্থায় দুধ, মানে তরল অবস্থায় দুধ, গাঢ় অবস্থায় ক্ষীর নাকি? আর আরো গাঢ় করলে খোয়া, খোয়া খাবে নাকি? কিন্তু এই প্রেম মানে হচ্ছে খোয়া, আর রতি হচ্ছে দুধ। একই। রতি না জন্মিল কেন তাই। কেন হলো না? আমরা সেটা উত্তর দিচ্ছেন আমাদের মহাপ্রভু দিচ্ছেন। এত কিছু খবর জানার পরেও, ভালো ভালো খবর জানার পরেও কিন্তু আমরা ভগবানেতে, ভগবান নামেতে অনুরাগ পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? সেটা মহাপ্রভু বললেন, চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, নম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি তৎপার্পিত নিয়মিত স্মরণেন কালম এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন মমাপি দুর্দৈব মিদৃশমিহ জানি নানুরাগ। উত্তর দিয়ে দিলেন। ওর বাংলা বললেন, অনেক লোকের বংশা অনেক প্রকার, কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার, খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়, সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ, আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ। এটা ভালো করে ব্যাখ্যা করলে এটা পাওয়া যায়। নম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি। ভগবান আমাদেরকে এই ছাদে ওঠানোর জন্য, এই ছাদে জলাতে ছিলাম তো, গতবারে জলা জমিতে সেটা শুকনো ছিল, সেখানে পাঠ কীর্তন হয়েছিল, আর এখন ছাদে উঠে এসেছে। গতবারের প্রোগ্রামে, মানে গতবারের ভক্তি অনুশীলনে জোরে ছাদে উঠে চলেছে। তো আমরা কিন্তু ওই আমাদের ছাদে উঠতে হবে। ছাদটা কি? গোলক বৃন্দাবন। এখানে ছাদ পরমেশ্বরের ছাদ নয়, রায় রামানন্দের বাড়ির ছাদ, একদম গোলক বৃন্দাবন, যেখানে রাধা গোবিন্দ সর্বক্ষণ লীলা করছেন, আনন্দময়, প্রেমানন্দময়, শান্তিময় লীলা করছেন। সর্বজীবের শান্তি, সর্বজীবের প্রেমানন্দের আকর, প্রেমানন্দের ঘর। তো এই স্থানে, ওইখানে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নামকারী বহুধা। বহুধা মানে অনেক প্রকার। কিরাম কি নিয়ে এসছেন? নাম নিয়ে এসছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন মোহন নাম নিয়ে এসছেন। এই আমাদের এখন করা কর্তব্য কি? আমাদের কর্তব্য নামকে আশ্রয় নিয়ে এই ঝগড়া ঝগড়ি বন্ধ করে দিয়ে
নামকে আশ্রয় নিয়ে জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাও। কোথায় নিয়ে যাব? ভগবানের দিকে। কিভাবে নেব? হরিনাম দ্বারা। কিভাবে করব? বলছে যে শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় থেকে। আশ্রয় না তাহলে কি হবে? বলতে শুধু নাম করলে পাপ যাবে। পাপ গেলে কি হয়? ভৌতিক সুখ লাভ হবে, অনেক ভৌতিক সুখ। ভৌতিক সুখ লাভ হবে। ভৌতিক সুখ হলে কি হবে? তখন মনের মধ্যে অহংকার আসবে। অহংকার আসলে কি হবে? কি হয়? উপরে ওঠে না, মানে পতন হয়ে যাবে। অহংকার পতনে পতন। কি চান? পতন চান না উপরে উঠতে চান? হ্যাঁ, উপরে উঠতে চান। তাহলে অহংকার করবেন নাকি? ঝগড়া করবেন নাকি? কপটতা করবেন? তাও করবেন না। ঝগড়াও করবেন না। ঝগড়া হয়তো নাকি? নামনামকারী বহুধানি সর্বশক্তি। আমার তো তাই নয়, এই নামের মধ্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে দিয়েছে ভগবান। আর ভগবানের নাম আলাদা নয়, কিন্তু ভগবানের নাম ভগবানের থেকে অনেক শক্তিমান, বলবান, তেজবান। কেন? প্রমাণ। একটু পিছিয়ে যান, ত্রেতা যুগে চলে যান। ত্রেতা যুগে একটু দেখুন, রামচন্দ্রের সেতু বন্ধন করছে লঙ্কায় যাবার জন্য। সেতু বন্ধন মানে কেউ লোহা এনেছিল না? লোহা এনে ঢালাই করেছিল নাকি? কিচ্ছু না। পাথর বানর সেনাগুলো নিয়ে আসছে, বড় বড় চাই চাই পাথর। জয় শ্রী রাম ফেলে দিচ্ছে। কোথায়? জলে। পাথর ডুববে না ভাসবে? ভাসবে। পাথর ভাসে না? হ্যাঁ, রামের নামে ভাসছে। বিশ্বাস করেন তো? দেখেছেন তো? দেখেন। তাহলে মায়াপুর চলে যান। আমাদের মায়াপুর মন্দিরে একটা বড় পাথর ওই বীজ থেকে নিয়ে এসছে। এখনো পর্যন্ত দেখবেন জলে পাথর ফেললেও পাথরটা জলে ডুবে যাচ্ছে, জলের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। যাই হোক, এই একটা নতুন দেখো, এ তো হলো ভক্তের মুখ থেকে ভগবানের নাম কত বড় শক্তিমান দেখিয়ে দিল। পাথরকে জলে ভাসিয়ে দিল। আর ভগবান নিজে যখন দেখলে আরে আমার নামে এত শক্তি রয়েছে, তো কি হলো? ভগবান নিজে একটা পাথর কুড়িয়ে ফেললেন, কি হলো? ডুবে গেল। তাহলে ভক্তের মুখ দিয়ে নির্গত ভগবানের নাম কত শক্তিমান। হ্যাঁ, সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিমান, আমার দুর্দৈব নামে। তাই না, দেশ কাল নিয়ম নাহি। কোন দেশ কোন জায়গা ঠিক করে না, মানে ঠাকুর ঘরের বসেই জপ করতে হবে বললেন না? বলেছেন কি? কোন জায়গা ঠিক করেননি, কোন সময় ঠিক করেননি, দেশ কাল কোন নিয়ম ঠিক করেননি। দেশ কাল নিয়ম নাহি, নাম করলে সর্বসিদ্ধি হয়। বললেন না যে কাপড় পরে করতে হবে, ধুতি পরে করতে হবে, বলতেও বললেন না। তাহলে বস্ত্র বললেন না, স্থানটাও বললেন না, তারপর হচ্ছে সময়টাও বললেন না, আবার কি বললেন? নিয়মটাও বললেন। কোনো নিয়ম করে করতে হবে। গুরুদেব এসছেন, ধুতি পড়তে হবে, বা নাম করবো তো ধুতি পরি নাম করতে, এরকম করে নিয়ম কিছু বললেন না। পূর্ব দিকে মুখ করে করতে হবে, এটাও বললেন না। আচমন করে করতে হবে, এটাও বললেন না। হ্যাঁ, নামনামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি তত্তার্পিত নিয়মিত স্মরণেন কালা। কোন সময় দিলেন না স্মরণ করার জন্য। কি বললেন? এতাদৃশী তব কৃপা, এত তোমার কৃপা ভগবান, তোমার এত কৃপা
কৃপা সব ওই সবকে জলাজমি থেকে মানে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত এই ভৌতিক ভবসাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান এরান্তর কৃপা করলেন। কলিযুগের মানুষ কি হয়? সৎ হয় না অসৎ হয়? স্বীকার করছেন? অসৎ। কলিযুগের মানুষ সাধারণত অসৎ হয়, যারা নাম করে তারা কি হয়? সৎ হয়। যারা নাম করে তো ঝগড়া হয় না। যারা নাম করে তাদের মধ্যে ঝগড়া আছে কি নাই? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া আছে নাকি? আমিও ভক্ত, শুধু ভক্ত, ঝগড়া হয় নাকি? তার মানে এখনো পর্যন্ত আসক্তি লেগে আছে। কি আসক্তি? আমি যা করে সব ভালোই করি, তোমরা তো খারাপ। হ্যাঁ, এটাও একটা এই ধরনের কথা যে আমরা আমাদের এই মহাপ্রভু যে বলেছেন অমানি হতে পারছি। নিজের মানকে ছেড়ে দেয়া। লোক যদি বলে আমি বদমাস বললে তো বদমাস হবে না, বদমাশি করলে বদমাস হবে নাকি? হরিনাম করলে বদমাইশি হয় নাকি? ভক্ত সেবা করলে বদমাইশি হয় নাকি? তো হয় না। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে আমরা কেন রাগ করবো কেন? যদি বলে আমি বদমাস, আমি তো বদমাস নই, আমি হরিনাম করছি, আমি ভক্ত সেবা করছি, প্রত্যেকটা জীবকে সম্মান দেওয়ার জন্য প্রসাদ পাচ্ছি নাকি? বদমাস বললে বদমাস হয়ে যাবো? এই জন্য আমাদেরকে ভাবতে হবে, আমি অমানিত হতে পারলাম না। সকলকে মান দিতে পারছি না, অমানি না মানদে না। সকলকে মান দিতে হবে, তবে ভগবানের সেবা হবে। সেটাও পারছি না। কেন পারছি না? একটাই কারণ, এত কিছু সুবিধা দিলেন, এত কিছু সুবিধা দেওয়ার পরে এটা করলে এটা হবে সেটা হবে বলে দিলেন, কিন্তু তারপরে হচ্ছে না। ঝগড়া করেই ফেলছি, অমানি হতে পারছি না, সকলকে সম্মান দিতে পারছি না। কারণ নিন্দে করলেই ভালো লাগে নাকি? লিখলে না ভক্তনাথ করবো, কি লিখলে? আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। কোন পুণ্যের লেশ মাত্র নেই। পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, দিয়েছি জীবের কত উদ্বেগ দিয়েছি অপরকে। দেখবেন মঠে গেলে ঘর আছে, হবে না, ঘর নেই, বলে কিনা? হ্যাঁ, বলতে পারে তো, হ্যাঁ বাবা আছে, একটু বসতে হবে, বসুন, একটু সামঞ্জস্য করতে হবে। আমাদের ঘর আছে 700 লোক, 700 ভক্তকে রাখার জন্য, কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে কারণ সংখ্যা বেশি, আর সবাই ভক্তি বাড়ি বলতে হবে। যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় 9 জন, আর যদি কুজন, এক ধামে 100। সুজন হয়ে যাও, তেঁতুল পাতা 9 জন, একটা ঘরে 2 জন থাকার পরিবর্তে 7 জন থেকে যাও, বললি হয়ে যাচ্ছে আর কি। দাদা না, ঘর নেই, ঘর তো আছে নাকি? এই ধরনের সব নানা রকম ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো শেখা। আশা করছে না এগুলো? মহাপ্রভু ভক্ত সেবা বলেছে। আমার মঠে যাই, মঠে গিয়ে কি বলি, কি বলি, এই জায়গাটা পরিষ্কার নেই। আচ্ছা, জায়গাটা পরিষ্কার নেই কেন নেই? তা তুমি তো আছো, তুমি করতে পারবো। এটা তোমার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে, সেবাটা করে না।
পরিষ্কার হলে ভগবানের সুখ হবে কিনা? ওটা করি না। সবার ধারণা হচ্ছে মঠবাসীরা করবে, আমরা এখানে ঘুরতে এসেছি, কোথায় ঘুরবো, অমুক জায়গায় ঘুরবো, কি খাবো, ঢাকায় পরোটা খাবো, আর কি খাবো, মোমো খাবো, কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, অমুক জায়গায় পাওয়া যায়, ফুচকা খাবো, আর কি আছে, চাউমিন খাবো। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राज स्वल्प पुण्य बतांग राज उधर पुण्य नहीं हमारा, जो अल्प पुण्य न सेटाओ नहीं। विश्वास नहीं बजाते कि नाम विश्वास, प्रसाद विश्वास আছে কিনা দেখবেন। যদি মনে করেন এখন এই যে মানে জানি না কার জন্মদিন আজকে, মানে পরমেশ্বরের নাকি ছেলে, পরমেশ্বরের ছেলে জন্মদিন, রাধা, রাধা পরমেশ্বর ছেলে, রাধা পরমেশ্বরের ছেলে, বিষ্ণুর জন্মদিন, তাই তো? ভগবান কি বলছেন? মমই বংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন, বুঝলেন না? জীব আমারই বংশ, জীব সনাতন। আমরা বলছি আমার ছেলে, বলি কিনা? সেটা তোমার না, সেটা ভগবানের ছেলে। আমি ভগবানের, আমার স্ত্রীও ভগবানের, আমার সন্তানও ভগবানের। এই বিচারগুলো নিয়ে আসতে যাও, এদের বলতে বলতে চলে গেলাম। তত্তার্পিত নিয়মিত স্মরণেন কাল এতাদৃশা তব কৃপা, এতাদৃশ তব কৃপা, এরকম ধরনের কৃপা হে ভগবান তুমি করলে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কি তো দুর্ভাগ্য, অপরাধ দুর্দৈব। এ প্রভু দুর্দৈব নয়, এ প্রভু দুর্দৈব নয়, এটা দুর্দৈব মোচন প্রভু। অপরাধ দুর্দৈব এরূপ করিয়াছ যে তোমার সুলভ নামেও অনুরাগ মানে ভালোবাসা জন্ম হচ্ছে। কি অপরাধ? প্রথম অপরাধ সাধু নিন্দা। সাধু নিন্দা করো না, কি করো না, করো না। আমি আসলাম দেরি করে, হ্যাঁ শুনলাম ধরনের মহারাজ বেকার, সাধু নয়, আমি বেকার, সেটা সত্যি কথা। বলেছেন কিনা, ভেবেছেন কিনা? একদম হবে না, হয় না। 10টা আসার কথা ছিল, এলাম 11:30। সেটা তো মানে গুরুদেবের জন্য ইন্তজার করা, সেটা তো আমাদের পরম ভাগ্য যে গুরুদেবের জন্য আমরা ইন্তজার করছি। যাও, সাধু নিন্দা মানে কি আছে? যেমন হচ্ছে, যেমন ধরুন সাধু হচ্ছে আমাদের কি সরকার নেই, বাবার নাম কি বল, বাবার নাম কি? না ও আমি ওই জিজ্ঞাসা করছি। তো পুরুষোত্তম সরকার, পুরুষোত্তম সরকার, অষ্টম সরকার, সকলকে দরকার। কেন? সরকার নাম চলবে। এখন ঘটনা হচ্ছে, ভক্তের সঙ্গে ঝগড়া হয় কি? আমরা সকলেই ভক্ত নাকি? যারা হরিনাম করতেন সকল ভক্ত তো, পরস্পর ঝগড়া হয় কিনা?
কেন? এইগুলো হচ্ছে এই যে ঝগড়া, এই যে মনোমালিন্য, এইগুলো হচ্ছে হয় কেন না আমাদের অপরাধ রয়ে গেছে। অপরাধ রয়ে গেছে। অপরাধ মানে কি? অপরাধ মানে হচ্ছে মানে যে কার্য করলে ভগবান তার আরাধনা থেকে আমাদের বার করে দেয়। যে কার্য করলে মানে আমাদের গুরুদেব এইভাবে লিখেছেন, রাধা অর্থাৎ আরাধনা অপগত হ। রাধা রানীর আরাধনা মানে রাধা কৃষ্ণের আরাধনা থেকে যে কার্য আমাদেরকে বহিষ্কার করে দেয় সেই কার্য হলো অপরাধ। সেটা কিভাবে হয়? সাধু নিন্দা করে। সাধু আবার কি? সাধু শব্দের ব্যাখ্যা করলে সৎ বস্তু যারা অন্বেষণ করে, যারা সৎ বস্তু খুঁজেন। সৎটা আবার কি জিনিস? সৎসঙ্গ তো আছে, সেখানে সৎসঙ্গ হয় না। আর সৎ মানে সনাতন। সনাতন মানে কি আবার? সনাতন মানে যিনি পূর্বে ছিলেন, এখনো আছেন, আবার প্রলয়ের পরে ধ্বংসের পরেও থাকবে। কিন্তু কে? ভগবান। সৎসঙ্গ মানে ভগবানের সঙ্গ। তাহলে ভগবানের কাছে গিয়ে বলবো নাকি? ভগবান তাকে বললো কে? ভগবান আমাদের হৃদয়তে আছে, কিন্তু বুঝতে পারি না। ইলেকট্রিকের তারের মধ্যে কারেন্ট চলছে, প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কি বলে? রবার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, ধান দিলেও কারেন্ট লাগছে না। বলবে যে কারেন্ট নেই নাকি? যদি ওই প্লাস্টিক বা রবার রূপ যে পদার্থটা রয়েছে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কারেন্ট থাকতে পারে। তা আমরা ভক্তি আছে, ভক্তি থাকলে তো ভগবানের ভক্তকে সম্মান দিতে হবে, সাধুকে সম্মান দিতে হবে। অসম্মান আসছে কেন না? হৃদয়েতে কলমস মানে ময়লা ঢুকে পড়েছে। কি করে ঢুকলো? বলছে যে সঙ্গ প্রভাবে। কার সঙ্গ? দুঃসঙ্গ। দুঃসঙ্গ কি বলে? আরে ভগবান কিছু নেই, সব আমাকে। ভগবান কিছু নেই, ভগবান কিছু নেই। যা কিছু করবে আমার গুরুচরণা দিয়ে দে। গুরু ভাবতো বাবা ভাবি হয়েছে, সব কিছু ঘটে আসছে। এইভাবে করলে কি? দেখুন, ভগবান আমাদেরকে জানাচ্ছে আমার হৃদয়েতে 7খানা তীর সেল। একটা সেল মানে প্রথম সেল হচ্ছে কি, কাটানো পরে বলা যাবে, বলা অনেক সময় লাগবে। যা হোক, তো একটা তীর বলছে গুরু হরিদাশ্রিত। গুরুগিরি করছে কিন্তু হরিকে আশ্রয় করে না, একটা তীর। গুরু নিজেই ভগবান শিখে গেছে। ব্যাখ্যা কি দিচ্ছেন? সাক্ষাৎ হরিতেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্ততা ভবতীব সদিবি কিন্তু প্রভুর্য প্রিয়ৈব তস্য বন্দে গুরুশ্রী শরণারবিন্দ। সাক্ষাৎ হরি, গুরু সাক্ষাৎ হরি তো যাও। হরি বললে হবে নাকি? হরি তো মানে গোবর্ধন পর্বত উঠিয়ে নিয়ে তুমি তোমার গুরু পারবে নাকি? হ্যাঁ, গুরুর আসল কে? ভাবতে হবে। গুরু ভগবান কৃষ্ণ নিজেই। কেন বলছেন? আপনি কি মাথা খারাপ হলেন? বুঝতেই পারি নাকি? মাথা খারাপ হয় না আমার। পূর্ব আচার্য যেমন এটাই শিক্ষা দিয়ে গেছে, আমরা ব্যাখ্যাটা ভুল করেছি, এই জন্য গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।
গ্রাম এই যে আটকে গেছিল চক্ষুদান দিলা যে জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত যাহার কাজ করি গুরুদেবের তো তোমার গুরুর নাম বেদে আছে নাকি? কারো গুরুর নাম আছে বেদেতে? কার নাম আছে বেদেতে? ভগবান কৃষ্ণের নাম আছে। বেদে গায় যাহার চরিত কেন বলছে? বলছে যে গুরু হচ্ছে কে না কৃষ্ণ রক্ষতি জগৎ গুরু। কৃষ্ণ সকল জগৎকে রক্ষা করছেন, পালন করছেন, তিনি জগৎগুরু। আর আমরা যারা কৃষ্ণ প্রতিনিধিত্ব করছি দীক্ষা দিয়ে শিক্ষা দিয়ে, তারা হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বরূপ গুরু। যদি মোজামিল দিয়ে কৃষ্ণকে উপস্থাপন করতে যায়, যদি মোজামিল উপস্থাপন করতে যায়, তাহলে গুরুর গুরুত্ব থাকে না। সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস, যাহা দেখি প্রীতম ইহা হইতে কৃষ্ণ সুখীর মানস। সিদ্ধান্ত যেটা বলা গেছে পূর্বাচার্য কর্তৃক, সেটা মানতে হবে, তবে ভগবানের সুখ হবে। আমি আমার মতো বলে কিছু লোককে আমার দলে নিয়ে নিলাম, আমার মতো বলে, মানে আমার মতো, যাতে তুমি তোমার মনে যেটা লাগে সেটা করো, কোনো অসুবিধা নেই। গ্রামে গ্রামে আসে না গুরু, আসে না? তোমার যা মন, যখন মন চাইবে তখন খেও না গো মাছ টাছ। আরে মন খায়, আত্মা খায়, বলো না? আত্মা চায়, আত্মা খায় না, খায় তো শরীর। ভুল ভাল সিদ্ধান্ত দিয়ে যদি লোককে নিয়ে আসেন, তাহলে সে গুরু হবে না, সে ঠকবাজ হবে। যেমন জ্ঞান কর্ম, জ্ঞানী আর কর্মী লোককে নিয়ে না দলে। বলে আপনাদের কি বলছেন? জ্ঞান কর্ম তব দুই, মোরে কোতারিয়ালয়, অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে। জ্ঞান কর্ম ঠক বলছে, ঠক মানে প্রতারক। কেন প্রতারক? যে জ্ঞানী সে ধ্যান করে, কার ধ্যান করে? জ্যোতির ধ্যান করে। যে জ্ঞানী সে মিশে যায়, যে জ্ঞানী তারা চায় স্বরূপ মুক্তি, ভগবানের সমান রূপ চায়, স্বরূপ ভগবানের সমান রূপ। যে জ্ঞানী এসব চায় যে ভগবান সাজতে চায়, ভগবান না সাজলেও ভগবানের সামনে থেকে ভগবানের সমান সম্মান পেতে চায়। দেখেন জ্যোতির ধ্যান আসছে কোথা থেকে? প্রতিনিধি, মানে যেখানে তট রয়েছে, তট পরমার্থ জগৎ আর ভৌতিক জগৎ, ভৌতিক জগতের সঙ্গম থেকে হচ্ছে তট বলা। সেই তটে যে শয়ন করে আছে কারণদাস সেই মহাবিষ্ণু, আর সেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে জীব রূপ বীজ দিলেন ফেলিয়া, ওখানে এই আমাদের বীজ রূপী ওখানে ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা, তার শরীর থেকে নির্গত জ্যোতি সেখানে মিশে যাচ্ছে। আমরা ৮০ লক্ষ জন্ম পার হওয়ার পরে পেলাম মনুষ্য জন্ম পেলাম, আর এখন সুযোগ পেলাম এই ভৌতিক জগৎ থেকে উদ্ধার হওয়ার, জলাজমি থেকে ছাদে আসার সুযোগ পেয়ে গেলাম, কিন্তু আবার জলাজমিতে ফিরে গেলাম। মানে যে
যখন সেই মহাবিষ্ণু তটে শুয়া শয়ন করে আছেন, আমার তটে বেড়ে গেল, আমার আসতে হবে। এই জন্য বলছে জ্ঞান কর্ম মানে যারা কর্মী তারা কোথায় যায়? লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা চায়, স্বর্গে যাবে। স্বর্গে গেলে কি হয়? সারাদিন থাকতে পারবে? সারা জীবন থাকতে পারবে? পূর্ণ শেষ, অপসর আবার ঘাড় ধাক্কা দেন আবার এখান থেকে। তাহলে এতকাল সাধনা করার পরে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। এখানে বলতে জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়া লই। প্রতারণা করে আওয়াজ আমাদের ফেলে দেয় কোথায়? এই ভবসাগরে ফেলে দেয়। সৎসঙ্গ মানে যে সঙ্গ আমাদেরকে উৎসাহিত করে জলা জমি থেকে উঠে ছাদে চলে আসে। গোলক বেন্দারও ছাদে, গোলক বেন্দার আমার এই বাবার নামটা করে ভালো হয়ে যাবে, আর হয় না। যা ইচ্ছা তাই করবো, দীক্ষা মানে দিব্য জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান মানে হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। কিছুই পরিবর্তন হলো না, শুধু বললাম দীক্ষা হয়ে গেছে, কি হবে? লাভ হবে কিছু? বলছে সৎসঙ্গ মানে সৎ জিনিস, যিনি ভগবানের অনুসন্ধান করছেন। কারা করছেন? আপনিও করছেন ধুতি পাঞ্জাবি করে, ওরাও করছে শাড়ি ব্লাউজ করে, নাকি? যে যতটা একাগ্রতার সঙ্গে এই হরিনাম করছেন, হরিনাম যারা করছেন, হরিনামের মধ্যে ভগবান আছেন, সে ততটা বড় সাধু। সাধু মানে এই নয় যে আমার মতো লোক আসতে হবে, একটু দেখানোর মতো লোক, লাল কাপড়টা পরে আছি, হ্যাঁ, আবার কিছুদিন আগে তো সপ্তাহ হয়ে টিকি রেখে আসছি, এটা সাধু। সাধু না, সাধু মানে সে গৃহস্থ হোক, পুরুষ হোক, মহিলা হোক, যে যতটা একাগ্রতা, মন একাগ্র করে ভগবানকে ডাকছেন, সেটি ততটা বড়ই সাধু, তত বড়ই সাধু। সেই সাধুর সঙ্গ করতে হবে। সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র। আজকে যে পরমেশ্বর এবং রাধার ছেলে বিষ্ণু জন্মদিন উপলক্ষে আজকে যে সকলকে ডেকেছে, আমরা শুধু মুখের খাবার দেওয়ার জন্য না, কানের খাবার দেওয়া। কান দেখে প্রথমে খাওয়াচ্ছে, তারপর হয়তো মুখে গাইনা করেছে কিনা একটা কথা, হাতে শশা দিলে চলে যাবে, শশা দিলে চলে যাবে। আবার মনে আছে আমার শঙ্কর, সকালবেলা শঙ্কর আমাদের কিঙ্করের দাদা শঙ্কর, মেদিনীপুরের বাড়ি। শঙ্কর ওদের বাড়িতে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে, আর ওর ধারণা ছিল হয়তো 40-50 জন হয়তো নগর সংকীর্তন হবে, হয়ে গেছে 400-500। এখন আমি বলছি কি খাওয়াবি, এত লোক সকালবেলা এসছে, আমাকে 5 টাকা মুড়ি দেবো, ছোলা সেদ্ধ, ছলা সেদ্ধ করে, ছোলা বলতে ছলা সেদ্ধ করে দিই, 10 বড় করে সমান, আর একটা করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঠোঙা করে 50 গ্রাম করে মুড়ি, একটা করে কাঁচা লঙ্কা, 10-15টা ছোলা সেদ্ধ দিয়ে দিয়েছে। ওইটাই খাওয়াতে হবে, খাওয়াবি না? ওইটা ভাই পাঠিয়ে 20,000 টাকা পাঠিয়েছে, এখন খাইয়ে দেবো, তাহলে রক্তই হবে। ও ভাই বিদেশে থাকে, 20,000 টাকা পাঠিয়েছে, এখন সব খাইয়ে দেবো রান্না করে, রাত্রে খাওয়াবো কি, যারা যখন আসল খাওয়াবে, এই ধরনের তো যাই হোক। আমার যে আশা করি পরামর্শ খাওয়াবে নাকি, হ্যাঁ, নাহলে যদি না থাকাতে ছোলা সেদ্ধ দিয়ে দেবে, ছোলা বসিয়ে দেবে। যাই হোক,
তো দেখো আমাদের ডেকেছে, কানের খাবার এখন দিচ্ছে, তারপর মুখের খাবার দেবে কিনা সেটা ওটা ব্যাপার। কিন্তু যে কানের খাবার দেয় সে তো পরম বন্ধু, সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা পিতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে যিনি, বলো বলো বলো, চান তো নাকি প্রেম ভক্তি, চান তো নাকি? প্রেম ভক্তি দাতা, প্রেম ভক্তি চাইছি, যে আমাদের দেয়, যারা কে দেয়, যারা হরিনাম করে, তারা সাধু, তারা সত্যি করে পরোপকারী নাকি, পরের উপকার করে। দেখুন আমাদের বিচার করতে হবে, এই জন্মটা পেয়েছি বহু ভাগ্যের ফলে। আবার কখন জন্ম হয়েছে? ধন্য কলিযুগে জন্ম হয়েছে। কলিযুগটাকে ধন্য বলা হলো কেন? এই কলিযুগে ভগবান মানে স্বয়ং ভগবান এসছেন। এই মৎস্য কুর্ম নয়, অংশ ভগবান নয়, কলা ভগবান নয়, শিব তমগুণ অবতার ভগবান উনি নয়, স্বয়ং ভগবান, যেখান থেকে সমস্ত অবতারের সৃষ্টি, সেই ভগবান কে কৃষ্ণ কি রূপে এসছেন? চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি এখানে এসছেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কি বললেন? হরিনাম করো। আর আমি একটা ভালো দোকান খুললাম, আমরা একটা ভালো সংস্থা করলাম, বললাম কি যে আরে তোমার মনে যা নাম আছে সেটাই করো, তাতে ভগবান পেয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু ছিল এই কানপুর গ্রামে, সে বলতো সারাদিন সময় পাচ্ছি না, পায়খানায় বসে বিড়ি খেতে খেতে হরিনাম করবে। পায়খানায় বসে বিড়ি ফোন হরিনাম করবে, ভগবান দিয়েছে যাবে, মন সাক্ষাৎ বলে। তাই তোমার বাড়িতে জামাই এসছে, বলো তোমার বাড়িতে জামাই আসবে, তুমি ওই ধরনের পায়খানা ছেড়ে দেবে, খাবে তো না? তো না তুমি দেবে, জামাইকে দেওয়া যায়, জামাইকে দেওয়া যায় না, ভগবানকে দেওয়া যায়, হয় না? হাতেই সহজ, খেতে দাও আমাকে, সময় ভক্তি ভরে না দিলে অন্য জায়গায় চলে যাবে, অনেক জায়গায়। ভগবান ভালোবাসার অধিকারী, যেখানে ভালোবাসা পায় সেখানেই চলে যাবে। দেখুন যেমন দেখো দুর্যোধন নেমন্তন্ন করলো, মানে দুর্যোধন শুনলো যে ভগবান শান্তিদূত হিসেবে আসছেন, পাণ্ডবদের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসছেন, শান্তিদূত হিসেবে ভগবানকে তাদের ফরে তাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য কত চেষ্টা করেছিল, সুন্দর সাজাগোটা করেছিল, সাজানা গোছানা করেছিল, অনেক রকম পদরাপন করেছিল। ভগবানকে পাইয়ে মোহিত করে দেবেন, ভগবানকে ঘুষ দিয়ে পাওয়া যাবে, ভগবানকে পাওয়া যায় ভক্তি দিয়ে, একমাত্র ভক্তি। তখন কি করলো? দুর্যোধন যখন বললো আসুন, কি বললো? না, তুমি তো আমার মিত্র নয়, যাবো। কোথায় চলে গেলেন? ওই একই পক্ষে, কৌরবের পক্ষে আছে, কিন্তু শরীরটা আছে, মনটা চলে গেছে ভগবানের কাছে। তিনি চলে গেলেন কোথায়? বিদুরের কাছে। বিদুর ছিলেন না, জানে না তো ভগবানের তা বিদুরের স্ত্রী বিদুরানী মানে হচ্ছে পদ্মাবতী কি করলেন? সঙ্গে সঙ্গে কিছু দিতে হবে, তারা দিতে হবে, মজা আমার মামা। এখন কারো লোকের বাড়ি গেলে কি হয়? চা বিস্কুট, চা বিস্কুট খাবেন বলেন, খাবেন।
আবার যদি চা বিস্কুট না খান তাহলে মিষ্টি দেবে। আগে আগে যেতাম তো, ইচ্ছা করে লোকের বাড়ি যেতাম, মিষ্টি খেতে ভালোবাসতাম তো, বিশেষ করে অনুরাধের বাড়ি গেলে মানে প্রায় 20-25 খানা রসগোল্লা দিত, পান্তা ভাত দিত অনেক, আমতার পান্তা বিখ্যাত পান্তা, টপ টপ করে খেতাম। ব্যাস 20 খানা 20-25 খানা পান্তা রসগোল্লা খেয়ে যাবে সুগার এসে যে বললাম এখানে এখানে তো নিম পাতা হয় বলে দিচ্ছি। যাই হোক, তো আমাদের কাছে আমাদের জীবনটা কত মূল্যবান। আমার ভগবান এলেন, এসে কি বললেন, স্বয়ং ভগবান, এ মৎস্য নয়, পূর্ব নয়, বরাহ নয়, হ্যাঁ অংশ যেখান থেকে সমস্ত অবতারের সৃষ্টি সেই ভগবান, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সে শ্রীকৃষ্ণই এসছেন এই কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। এই চৈতন্য মহাপ্রভু কি প্রচার করলেন? হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করলেন। কেন? আমাদের দেখুন কি বলছে, কে যাবি কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার, ধন্য কলি যুগে এবার চৈতন্য অবতার, চৈতন্য অবতার। কোন পারে যাবে? ভব সিন্ধু, ভাবনার সিন্ধু, ভৌতিক সিন্ধু নয়, আসলে ভগবানের পদপদ্ম পায় যাব তো, কিন্তু হরি নাম করতে হবে, আমাকে হৃদয়ের কলমশগুলো দূর করতে হবে। কিন্তু যদি পান থেকে চুন খসে যায় সঙ্গে সঙ্গে খরিশা হয়ে যাব, হবে? পান থেকে চুন খসলে খরিশা হয়ে যাবে, তাহলে মানবেন যে হরিনাম করলেও হরিনাম হচ্ছে না। নামাশ্বর বাহিরায় বটে, নাম কবু নয়, কবু নামাভাস সদাই নামা পড়া, ইয়া জানিবে কৃষ্ণ ভক্তির বা। যেমন দুর্দয় বচন বাবু কখনো রাগ করে না, কারো সাথে না, সদাই একদম শান্ত যান, শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট, সবসময় নম্রতার সঙ্গে থাকে, সবসময় নম্রতার সঙ্গে থাকে। এই জন্য আমাদেরকে ধন্য কলিযুগে এসেছি, হরিনাম করবো, নিয়ম মেনে হরিনাম করবো। কি নিয়ম? কোনো কপটতা শূন্য হয়ে, সাধু অপরাধ না করে, যে বলছে আমার দুর্দৈব এরূপ করিয়াছ যে, কার কি দুর্দৈব? অপরাধ দুর্দৈব এরূপ করিয়াছ যে আমার আপনার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জগতে নাই। কলিযুগে হরিনাম করলে সেই নৌকা দিয়ে পার হওয়া যায়। হরিনামের নৌকা খানি শ্রীগুরু কান্ডারি, শ্রীগুরু কান্ডারি। হরিনামের নৌকা, গুরুদেব কান্ডারি। কোন গুরু? ভগবান নিজেই কান্ডারি। নাম আর নামই তো অভিন্ন, আলাদা নয়, একই। এজন্য ভগবান তার কৃপামূর্তি স্বরূপ গুরুকে পাঠিয়েছে। আবার গুরু যদি বলে আমি গুরু, আমি ভগবানের গুরু হরিদাশ্রিত, তাহলে কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যাবে। এই জন্য জলাজমি থেকে ছাদে আসতে গেলে আমাদের অপরাধ শূন্য হয়ে নাম করতে হবে। অপরাধ শূন্য হয়ে নাম করতে হবে। আমরা আমাদের নামটা অপরাধ শূন্য হচ্ছে কি অপরাধ যুক্ত হচ্ছে? অপরাধ যুক্ত না অপরাধ মুক্ত?
তার লক্ষণটা হচ্ছে এইসব লক্ষণ, যেমন হচ্ছে দেখো শান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কামতের শান্ত, কোনো কামনা নেই। যত বেশি যার কামনা সে তত বেশি দুষ্ট হয়ে যাবে। কারণ কামনার অতৃপ্তিতে হয় ক্রোধ, নাকি? মনে করুন আপনি একটা চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে, এই আমাদের একটা কি মাস, নভেম্বর মাস, কার্তিক মাস, এই কার্তিক মাসের শেষ দিনের মধ্যেই আমি একটা বড় বাড়ি বানিয়ে ফেলবো, বাড়ি বানিয়ে ফেলবো। বাড়ি বানানো কি বাড়ির ভিতরে তো হলো, আপনি কি করবেন? ভগবানকে রাগ করবেন না ভগবান প্রতি সয়া কোনটা? রাগ করবেন। আর যদি ভগবানের নামে আপ্লুত হয়ে সত্যিকারের ভগবান আছেন বিশ্বাস করে নাম করে ভাবেন কি এই নাম আমার ভগবান আমাকে উপযুক্ত মনে করছেন না, এই ভগবান দিচ্ছেন না, ভগবান যা করে সব মঙ্গল করে, এরকম একটা বিচার আসবে, সে শান্ত হবে। কোনো কামনা নেই, কৃষ্ণ ভক্তের কোনো কামনা নেই। তো এই ভাব নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। যদি না চলতে পারি তাহলে জানবেন যে আমরা জলাজমিতেই আছি, আরো বেশি জলাতে পড়ে যাবে। কেন কাণ্ড কর্মকাণ্ড কেবলই বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যে বা খায়, নানা জনি ভূমি মরে কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম ধপাতে যায়। কি বললাম? ভাষাটা সুবিধা হচ্ছে। জ্ঞান কাণ্ড কর্মকাণ্ড কেবলই বিষের ভাণ্ড। তাহলে জ্ঞানী লোক, হ্যাঁ, কর্মী লোক কি করে? একটুখানি সেবার অভিনয় দেখিয়ে দেয়, দরিদ্র নরনারায়ণ সেবা করতে। দরিদ্র নর হয় না, নর, আর সেই দরিদ্র নারায়ণ হয়। নারায়ণ মানে সকল জীবের যে আশ্রয়, নর মানে মানুষ, অয়ন মানে হচ্ছে আশ্রয়। যেমন আমার নাম বোধ হয়, বোধ মানে জ্ঞান, অয়ন মানে হচ্ছে আশ্রয়। আমার জ্ঞান কিছু নেই, কিন্তু গুরুদেব নামটা দিয়েছে, আমার জ্ঞান কিছু নেই। বোধ অয়ন, বোধ অয়ন, বোধ অয়ন, বোধ অয়ন, অকার তো বোধ অয়ন নারায়ণ। এক সময় এক ভক্ত গুরু, বহুত বড়, তিনি এসছেন, বলছেন নারায়ণ মহারাজ আমার ফিল্ডে গিয়ে আমার শিষ্যগুলোকে দীক্ষা দিচ্ছে, আর শুনলাম আপনি নাকি গিয়েছিলেন। আমাকে বলছে, হ্যাঁ মহারাজ গিয়েছিলাম। কোথায় ছিলেন? আমরা শিষ্যের মধ্যে ছিলাম। খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে, শিষ্যদের পুনর্দীক্ষা দিয়ে দিচ্ছে। তখন বললাম, মহারাজ উনি নারায়ণ, আমি বোধ হয় দুটো তফাৎ আছে। দিয়েছেন আমি দেব, মানে যত বেশি কামনা থাকে আমার এত শিষ্য করব, এটাও একটা কর্মীদের বিচার। অনেক শিষ্য করব, সেটা কর্মীদের বিচার, ভক্তির বিচার। এই জন্য আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে আমার সত্যি করে হৃদয়ের কলমস গেল কি না গেলে কিন্তু ওই ছাদে উঠে যাবে না। যতক্ষণ না হৃদয়টা শুদ্ধ হচ্ছে, এই যে জন্ম হয়েছে বিষ্ণু, নিশ্চয়ই রাধা আর পরমেশ্বর দুজনে মিলেমিশে বিষ্ণুকে শিক্ষা দিতে। তার জ্যাঠা রামানন্দ রায় চলে গেছে, আছে দেখলাম না, রামানন্দ রায় এটা শিক্ষা দিচ্ছে। আমি দেখলাম নিচে রয়েছে একটা জায়গা, মন্দির মতো রয়েছে, সেখানে সব পূজা করে। এই শিক্ষাটা হওয়া দরকার।
সেটা ভগবান যে নিজে বললেন, মমই বংশ জীব লোকে, আমরা ভগবানের বংশ। জীবভূত সনাতন, জীবের দেহটা পঞ্চভৌতিক হলেও তিনি অস্তিত্ব মানে আত্মাটা সনাতন। পঞ্চভৌতিক মানে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুল, বোম, এই দিয়ে আমাদের শরীর তৈরি, প্রত্যেকটা জীব তৈরি হয়। যদি স্থলচর পানি হয়, ক্ষিতি মানে কি মাটি, অপ মানে কি জল, তেজ মানে কি আগুন, ক্ষিতি অপ তেজ, মরুদ মানে কি বাতাস, আর বোম মানে কি আকাশ। তাহলে স্থলচর পানি হয়, তাহলে 8 আনা, 16 আনা কথা বলুন তো, 16 আনা যদি করেন, 8 আনা হচ্ছে মাটি, বাকিটা 2 আনা 2 আনা 2 আনা। আর যদি স্থলচর জলচর পানি হয়, 8 আনা জল, বাকি সব 2 আনা 2 আনা 2 আনা 2 আনা। ওই খেচর হয়, তারা উড়ে, তাহলে হচ্ছে বোম, আকাশ, মরুদ মানে বায়ু, বায়ু হচ্ছে 8 আনা 2 আনা 2 আনা 2 আনা। এইভাবে ভগবান সৃষ্টিকে রচনা করেছে। আর যে মুহূর্তে আমরা এই শরীর পেলাম, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, অন্য জায়গায় শরীর পেলে তো হবে না, ভারতবর্ষে যখন জন্ম পেলাম, আমরা আমার ভাগ্য, মহাভাগ্য। কেন? ধর্মের জমিতে আমরা করেছি, জন্ম লাভ করেছি। কিন্তু এখন ধর্মভূমিতে জন্ম, এখন বিভিন্ন রকমের সমস্ত গন্ডগোল হয়ে গেছে। কেন? এই সব মায়ার খেলা দেখে কখনো ধর্ম থেকে পিছিয়ে যেতে নেই। কালকে একটা গিয়েছিলাম, কালকে সন্ধ্যাবেলা গিয়েছিলাম, সেখানে পারিবারিক সমস্যা, এই সমস্যা এবার যখন চলে এসছে, তখন আমার চলে এসছি, একটা সভাকে চলে এসছি, ফোন এসছে, মানে আমি কি করবো, ঠাকুরবাবু ছেড়ে দেবো নাকি? ছাড়তে হবে, ধরতে হবে, ভগবানের পরীক্ষা করে বাবা, ভগবানের পরীক্ষা। যখনই আমাদের মনটা কামনার দোলায় দুলবে, তখনই জানবেন যে ভগবান আমাদেরকে ভালো করে পরীক্ষা করছে। কামনার দোলায় দুলছে কি, আমার প্রচুর শিষ্য হয়ে যায়, আমি একটা বড় ঐশ্বর্যবান ধনবান গুরু করতে পারি, প্রচুর ঐশ্বর্য আছে, এসব কামনা। শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, তার গুরু ছিলেন কে? কতগুলো মন্দির ছিল তার? তার গুরুর মন্দির ছিল একটাও মন্দির নেই। গঙ্গার পাড়ে ছয়ের নিচে নিতাই গৌরের ছোট্ট বিগ্রহ রেখে সেবা করছিল। একদিন ডাক্তার নাম ডাকাচ্ছে, ডাক্তারকে দেখে বললেন, দেখো, ডাক্তার ভাবলে আমার মানে বাবাজি মহারাজ জ্বর হয়েছে, অসুস্থ হয়েছে, সেবা এসছে, যাচ্ছে। বাবাজি মহারাজ গঙ্গার পাড়ে বসে আছে, ডাক্তারকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বলতে, এই ডাক্তার তুমি এসেছো, আমার নিতাই গৌড়ের জ্বর হয়েছে, দেখো তো। নিতাই গৌড় তো কাঠের তৈরি, মনে মনে ভাবছে কাঠের তৈরি, জ্বর হয় না, দাঁড়িয়ে আছে। বাবাজি মহারাজ নাম করতে করতে আবার হাত রাখতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। হেই ডাক্তার, দেখেছো, যাও না। ডাক্তার কি করবে, গেল, গিয়ে দেখছেন সত্যি করে শরীর গরম, জ্বর হয়েছে। কেন? সত্যং বিধাত নিজ ভিত্ত ভাষিতং
ভগবান তার ভক্তের কথা সত্য করার জন্য যা বলেন ভগবান তাই করেন। এখন একটা হয় না। এবার আমি যদি বলি, ডাক্তারকে ডাকি, যদি বলি দেখবেন শরীর ঠান্ডাই হয়ে আছে, স্বাভাবিক হয়ে আছে। প্রহ্লাদ ভক্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ যখন জিজ্ঞাসা করো তার বাবা হিরণ্যকশিপু, তুই এত শক্তি পাচ্ছিস কোথা থেকে? আমাকে দেখে সবাই ভয় পায়, তুই আর ভয় পাই না। পাচ্ছি, আমি কত রকমের চেষ্টা করলাম তোকে মেরে ফেলার জন্য, আমি মারতে পারলাম না। শক্তি কে দিচ্ছে? তখন কি বলেছিলেন? হে অসুর শ্রেষ্ঠ, অসুরা বর্জ্য বলেছিলেন। আপনি যেখান থেকে শক্তি অবলম্বন করে সকলকে ভয় দেখিয়ে ভগবান শুনেছেন, আমিও সেই জায়গা থেকেই শক্তি পাচ্ছি। সেটা কে? হরি কোথায় আছে? সর্বত্র, অনলে অনিলে সব জায়গা আছে। স্তম্ভে আছে, হ্যাঁ আছে। স্তম্ভ মারলো, ভাঙলো, কে বেরো স্তম্ভের মধ্যে প্রকট হয়ে গেল। সত্যম বিধাত জগৎ হাসিতম। ভগবান তার ভক্তের কথা সত্য করার জন্য স্তম্ভতে প্রকাশিত হয়ে গেলেন নরসিংহ অবতার। এই জন্য ভগবান ভক্তের হৃদয়ে থাকেন। যে ভক্তের হৃদয়ে থাকেন তার স্বভাবটাও ধীর স্থির, কোন রকম উৎপটান কিছু হবে না। আমাদের নরোত্তম দাস ঠাকুর যখন দীক্ষা নিতে গেলেন, আজকের দিনে যদি রাজপুত্র আসে মঠে, কি করবো? ফিরিয়ে দেবো? বলবো না, দিই না, আগে দিয়ে দেবো। মাছ খেতে ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, পরে ছেড়ে দিস নাকি? তা মাছ খাইতে চলছে, খা নাকি? কিন্তু নরোত্তম দাস ঠাকুর কিন্তু বললেন, আমি রাজার ছেলে, রাজপুত্র, আমার গুরু হবে রাজা। ভাবলেন কি? গুরু সকলের রাজাই হবে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণের যতটা প্রিয় গুরু, ততটাই সে গুরুর ভগবত্তা। কিন্তু প্রভুর প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরশ্রী চরণারবিন্দ। এটা করে বুঝতে পারি না। এই জন্য আমরা কি করি? আমাদের কামনা বাসনা নিয়ে আমাদের মতো করে গুরুকরণ করতে যাই, কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তো জন্মটা সার্থক করতে গেলে ভগবানের আশ্রয় নিয়ে থাকতে হবে। ভগবানই গুরু, ভগবানই চিত্তে রয়েছে পরমাত্মা রূপে। সেই পরমাত্মা চৈত্য গুরুই আবার মহান্ত গুরু রূপে আমাদের কাছে এসেছে। মহান চৈত্য গুরু কৃপামূর্তি স্বরূপ মহান্ত গুরু, সেই অবশ্যই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হতে হবে। লোকপ্রিয় না হলেও হতে পারে, ভগবানের প্রিয়। গৌর কৃষ্ণদাস ভগবানের প্রিয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবানের প্রিয়, বলদেব বিদ্যাভূষণ ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণ ঠাকুর ভগবানের প্রিয়, সব ভগবানের সঙ্গে। সর্বস্বামী বড় বড় মন্দির করেছে, একটা দুটো মন্দির করেছে, কিন্তু মন্দিরে থাকেননি। কোথায় ছিলেন? গাছতলায় ছিলেন। কেন? আমরা তো থাকতে পারবো না নাকি? ভগবানের প্রিয়। ভগবানের প্রিয় হলে ভগবানের এই সৃষ্টি পৃথিবীর মধ্যে যেখানে থাকবে সবাই সব জায়গায় ভালো, সব জায়গাটাই ভালো মনে হবে। তাই জন্ম হলো পরমেশ্বর রাধার পরিবারে নাকি? কার হলো? বিষ্ণুর জন্ম। বিষ্ণু দাসের জন্ম, বিষ্ণু দাসের জন্ম হল। আর বিষ্ণু দাসকে সত্যি করে বড় করতে যদি পারা যায়, এরা যদি পারে, তাহলে তো সংসার জীবন সার্থক হবে। সত্যি করে বড় করতে ভক্তি দিয়ে বড় করা, ভক্তি দিয়ে ভক্তি সে বড় করা, সত্যি করে বড় করা। নাহলে বড় হবে
কালকে আস্তে আস্তে আমার যে গাড়ি চালাচ্ছিল, নামটা জানি না, আমার গাড়ি চালাচ্ছে, সে বলছে আমার এক বন্ধু আছে, আমার এক বন্ধু আছে, সে বন্ধুকে অনেক করে বলেছি তুই যে এত কষ্ট করছিস, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিস, হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছিস, তো ছেলেটা আর ছেলেটা পরবর্তীকালে কি করবে দেখ, এত আদর দিলে কিন্তু বাদর হয়ে যাবে বলেছে। আর সত্যি আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে 1,60,000 টাকা মাইনা পায়, আর বাবা মুখ্যের সেটা আমাদের ড্রাইভারকে বলছে দেখো তুমি ঠিকই বলেছিল গো। 6 মাস হয়ে গেল ছেলে আমার ফোন করে, সংসারে জীবকে করো হে গাধা, সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা টানতে টানতে কাল চলে সময় চলে যায়। এই জন্য আজকে যে পরমেশ্বর রাধার সন্তান বিষ্ণু দাসের যে আজকে জন্মদিন, আমি এখানে এসে জানলাম। আমি জানছি তো কোনো প্যান্ডেল কম হবে, ঠিক আছে যাও বাইরে যাবে, বাড়িতে জলা আছে, কিন্তু জলা দিয়ে শুরু করলাম কথা, জলা দিয়ে শেষ করলাম, আর ছাদে উঠে বললাম। হ্যাঁ, এই ছাদে জলা থেকে ছাদে উঠতে হবে, মানে এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভৌতিক সাগর থেকে প্রেমানন্দময় শান্তিময় গোলক বৃন্দাবনে সফল করতে হবে। ওঠার একটাই মাত্র রাস্তায় কলিযুগে, সেটা হচ্ছে কি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন। কিভাবে করবে না, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় থেকে করতে হবে। আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাই তাজে, আর সব মরে অকারণ। জন্য আশ্রয়, কার আশ্রয়? সদ্গুরু আশ্রয়। সদ্গুরুকে যার হৃদয়তে ভগবান অবস্থান করেন, কার হৃদয় অবস্থান করেন? শুদ্ধ ভক্তে। কে বলছেন? নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়তে ভগবান সর্বক্ষণ বিশ্রাম করেন। তোমারও হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ। যাই হোক, আজকের এই সভাতে, বিষ্ণু দাসের এই জন্মদিন সভাতে সুযোগ পেলাম কিছু বলার, বললাম, সময় হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, সৎ সঙ্গ মানে যে সঙ্গেতে থাকলে নিত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়, সেবা পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের ধামে যাওয়া যায়, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। স্বরূপ মানে আমাদের এটা শরীরটা আমারই পরমেশ্বর নয়, হ্যাঁ শরীরটা অন্য, শরীরটা মঞ্জুরি স্বরূপ, সে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে, ভগবানের নিত্য দাস হওয়া যাবে। সেই সঙ্গে হচ্ছে আসল সৎসঙ্গ। সঙ্গে গেলাম, বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান নিন্দা করলাম, আর একটু গুরুর গান করে দিলাম, এটা সঙ্গ নয়, এটা সৎসঙ্গ নয়। যেখানে আমাদের মধ্যে কম্পিটিশন থাকবে, প্রতিযোগিতা করতে পারবে, একটা ভাব থাকবে, প্রতিযোগিতা করবে, সেখানে জানবেন আমাদের গণ্ডগোল রয়েছে। তাই আমি আশা করবো আপনারা সকল শুধু একে বলছে না, পরামর্শ বলছে না, সকলকে বলছে, আপনারা সকলে চেষ্টা করবেন ঘরের মধ্যে যে সন্তানাদি আছে তাদেরকে ধীরে ধীরে ভক্তি শিক্ষা বড় করতে। মঠ মন্দির এখন সব ব্যবসা পরিণত হয়ে গেছে কম বেশি।
গরিবের স্থান একদম নেই বললেই হয়। ভালো করি মাখতেল হয়ে গেছে, কোনো ভালো লাগে নাকি? হ্যাঁ, আপনার ভাবটা এরকম আছে। আর মঠ মন্দির পাবে কোথেকে? মঠে মন্দিরে পাবে কোথেকে? ভিক্ষা করতে হবে। তো আমরা ভিক্ষা করবো, হ্যাঁ নিয়ে যাবো, ভিক্ষা করবো। ভিক্ষা করলে তো ভালো না খারাপ? কেন ভালো? ভিক্ষা করলে অনেক মন শান্ত থাকে। না, ওটা কথা না। আমি লোকের যাদের কাছে ভিক্ষা নেবো, কিন্তু উপকার করতে পারবো। কিরকম? ওরা তো বাড়িতে সেবা করতে পারে না, ওদের দ্রব্য দিয়ে আমি ভগবানের সেবা করব। তাহলে কি হবে? তারা ভগবানের সেবার ফলটা পাবে। এটা হচ্ছে এই হবে। আর আমি ভিক্ষা করবো, কালেকশন করবো, এত টাকার টার্গেট, এইসব শোনা হচ্ছে ভিক্ষা না, এগুলো হচ্ছে মার্কেটিং করা। আমাদের পূর্ব আচার্যরা শিক্ষা দিয়েছে। একজন ওই যে আমাদের যাযাবর মহারাজ ভক্তি 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 বিচার যাযাবর আমাদের গুরুবর্গ, তার পূর্ব নাম ছিল সর্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী। সর্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ঢাকাতে অনেক লোকের বাড়ি রোজ যেতেন, আর সে মুখ সামটা মারত। মুখ সামটা মারত, এই আমরা নাস্তি, কিছু দেবো না, যাও, কখন আসবে না, রোজ যেত। একদিন সেই রাগে উনান থেকে এক মুঠো ছাই, এখন তো উনান নেই, গ্যাসের চুলা আছে, আমি দেখেছি উনান চুলা, ঘুটে কয়লা দিয়ে পোড়ানো সেই সাদা ছাই। তো বারবার বলছে আসছিস, ছাই নেই, আমার রাগ করলেন না। সর্বসাথে আমাদের রাগ করলেন না, আদরের সহিত এই ছবিটা নিয়ে এসে মঠে এসে ভগবানের অর্চনার বাসন মাঝে। তারপরে কি হলো? তার হৃদয়ের পরিবর্তন হলো। আর তো জানলেন, ওনার তো টার্গেট ছিল, ওনার টার্গেট, ওনার লক্ষ্য ছিল, ওনার তো কিছু একটা নিয়ে ভগবানের সেবা করা, এর উপকার করবো। আমরা কি করি? টার্গেট নিয়ে যাই, এত টাকা করতে হবে, তখন ওটা মার্কেটিং হয়ে যায়, ভিক্ষা হয়। হ্যাঁ, তো কি হলো? তারপরে আমার আর তো যায় না। এবারে বারবার সেই লোকগুলো যখন বাসনটা মাজল, তার হৃদয়টা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি তো অন্যায় করেছি, যে ব্রহ্মচারী আসলে আমি ওকে ঘরে ফিরে ঢুকে নিয়ে নেই, যা চাইবে তাই। যাই হোক, এইভাবে সর্বস্ব ব্রহ্মচারী বেশ কয়েকদিন পরে ওই যাত্রায় ভিক্ষা করছে, ওনার বাড়ি যাচ্ছে, ওরা দেখতে পেল, দেখে নিয়ে গেছে। বলছে আমার সেদিন অন্যায় করেছি, ক্ষমা করবো। কি অন্যায়? আমি ছাই দিয়েছি, আমি তো আপনার সেবায় লাগিয়ে দিয়েছি। না, আপনি বলুন কি চাই, আমি সেটাই চাই। বলছে আপনি আসুন, আমার গুরুদেব আসছেন অবদিনে, ছেলে প্রভুপাদ আসছেন অবদিনে, আপনার কাছে দর্শন করুন, এটাই। আর দর্শন করা মাত্রই পুরো পরিবার প্রভুপাদের চরণে সমর্পণ হয়, দীক্ষা সম্পূর্ণ সময়। এইভাবে উপকার করতে হবে। আমি ফুকটিয়া খেয়ে নেবো, এটাও হয় না, সেবা করবো না, এটা হয় না, তাহলে অপরাধ হয়ে যাবে। যারা দিচ্ছে তাদের মনোভাবটা আমার মধ্যে সেবা থাকে, সেটা আসবে না। বুঝলেন? সেবা থাকলে আসবে না। সেবা কি? আমার পয়সা নেই, ঠিক আছে, আমি পাড়া ভিক্ষা করব। মঠ ব্যবসা হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যবসা হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা সেটাকে ব্যবসা করতে সাহায্য করব না। আমাদের উচিত হবে, হ্যাঁ, ভক্তিমূলক ভাবে সংস্কৃত চর্চা না করে ভক্তিমূলক ভাবে সংস্কৃত। তাও ভগবানের সময় একটা সাথ হয়ে গেছে, আর আপনারা সকলে ক্ষুধার্ত হয়েছে নাকি?
হ্যাঁ? এ তো আমাদের ওই খাবারটাই তো খাচ্ছি গুরুদেবের এখন আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন। They may feel awkward, all of you may feel awkward because I'm speaking, actually, in Bengali language, actually what happened, this function, they have been arranged because of their son's birthday ceremony. This is birthday ceremony. So I'm talking about this, that last time when I came here, that behind this agriculture field, it was their pandal over there. But now it is actually like a water, full of water. Dirty water there. Dirty water called Jala. Jala. So I just first I started this way. We are in Jala. Last year was Jala Jami, Jala agriculture field. Now we are in the rooftop terrace. We become upgraded. So this is our life target. We are born here. We are in this material ocean, which is full of dirt. And our goal to reach absolute love, absolute bliss, that Golok Vrindavan. In that way we started this program. How to upgrade. Conclusion I will explain. Chanting Hare Krishna Mahamantra. Without offense, wholeheartedly, or we can say under the shelter of pure devotees. Then gradually our heart will cleanse. That is the only way to uplift our spirit from the material ocean to spiritual loving. The synopsis, I will explain. That is we saw Vishnu Das.